Good morning, everybody. Today we will be studying the conversion of number systems. We will be continuing. We have studied already binary to decimal, decimal to binary, and then hexadecimal to binary, and binary to hexadecimal. Hope you will you have understood, and you have done it in your notebook also. You have written all the notes in your notebooks. I will give you the examples later after teaching you. I will give you some homeworks. That is, you have to convert some number. I will give you some number system. You have to convert it into another number system. Those problems I will give you from your from the back side of your textbook. Or I will just give you any number I can give you, you can convert. So now let us continue with the octal to decimal conversion. So last class we have studied hexadecimal to decimal, hexadecimal to binary, and binary to hexadecimal. So now let us start octal to decimal. Here first we have to study the technique. Here the technique is, we know octal is having the radix 8. So 8 digits only is there. 0 to 7. 0 to 7 are the digits. Remember that. Okay. So if you want to convert octal to decimal, what you have to do is multiply each bit. Each bit we are given with 8 raised to n, where n is the weight of the bit. I have already taught you last class what is weight. Weight is the position of the bit starting from 0 on the right. So 0, then second one will be 1, then third one will be 3, like that. 2, like that it will go. The rightmost digit will have weight 0. Then next to that digit, left to it, it will have weight 1. Like that it goes towards left. So now let us check with an example. After doing this, multiplying each bit by 8 raised to n, then add all the results. Then you will get the decimal number corresponding to it. So if you are given 724, which is in octal, 724 is the number. So 724 nana 724 nana ini paraya octal ayadonda 700 nu namukku parayan pattiyalla. 724 is the octal digit which is given. Now we have to convert it into decimal. What you have to do is take the rightmost digit, which is 4. 4 into 8 raised to weight. Weight is rightmost digit has weight 0. So 8 raised to 0. Then you have the result 4. Now 2, the second digit. Rightmost digit, and then the second digit towards the left. So next to 4 it is 2. So 2 into 8 raised to the weight will be 1. 0 കഴിഞ്ഞ പിന്നെ 1. So 2 into 8 raised to 1. So which is equal to 8 into 2, which is 16. The result is 16. Now again 7 into 8 raised to 2. The next digit. That will be 448. Now you add all these results, you will get the digit which is in decimal. So see here, the 724 in octal is 468 in decimal. So in decimal always the digit will be smaller compared to the digit in the octal, because octal നമുക്ക് 8 digits ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ഡെസിമലിൽ നമുക്ക് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 10 ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർത്തോണം, ഒക്ടലിലുള്ള നമ്പർ ഡെസിമലിലുള്ള നമ്പറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും. കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ നമ്പറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഒക്ടൽ നമ്പർ. സോ 724 in octal means 468 in decimal. This is the conversion. So you can convert any octal number to decimal like this. Just multiply it with 8 raised to n, where n is the weight of the digit, which is depending on the position of the digit from rightmost to leftmost. So rightmost will have weight 0, and then it goes to 1, 2, 3, etc. towards left. The weight increases like that. Okay, now you have studied the conversion of octal to decimal. Now how will you convert in reverse? So it is decimal to octal.
How will you convert decimal to octal? You need to do division. Here it was multiplication. Now you have to do division by 8. So divide by 8, keep track of the remainder. That's the only thing you need to do, which we did for binary conversion. ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ 2 കൊണ്ടല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ബൈനറിയിൽ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ ടു ഒക്ടൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 8 കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് 8. കീപ് ദ റിമൈൻഡർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഓർഡർ. റിമൈൻഡർ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക. അത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒക്ടലിൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടുക. ഡെസിമലിനെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. വി ആർ ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് 8 അല്ലേ. ആഫ്റ്റർ ഡിവിഷൻ കീപ് ദ കോഷ്യൻ ദെയർ ആൻഡ് റിമൈൻഡർ on the right hand side. Write the remainder on the right hand side. Here the remainder is the number in decimal given is 4321. 4321. We should convert it into octal. 4321 we have to convert it into octal. So first you divide that number with 8. Find the remainder. Keep it there. And take the quotient. Answer എടുക്കുക. ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ആൻസർ എടുക്കുക. ആൻസർ 540 ആണല്ലോ. 540നെ പിന്നെ 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ ആഫ്റ്റർ ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് റിമൈൻഡർ 4 ദർ ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് 67. ടേക്ക് ദ ആൻസർ, ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ വിത്ത് 8. Then you will get the answer age and the remainder 3. Keep it the remainder right hand side and then again divide it with 8. You will get answer 1. So the remainder is 0 there. And 0 കിട്ടുന്നിടം വരെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ആണ്. പിന്നെ 1നെ 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആണ് നമുക്ക് ക്വോഷ്യൻ്റ് കിട്ടുക. റിമൈൻഡർ 1. സോ കീപ് ദ റിമൈൻഡർ 1 there. സോ ആ റിമൈൻഡർ നമ്മൾ തിരിച്ച് പുറകോട്ട് റിമൈൻഡേഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക്. സോ 10341. 10341 is the octal corresponding to the decimal number 4321. 4321. So we have converted the decimal number into octal. The decimal number given was 4321. Now the answer for the converted number, the octal number is 10341, which is the reverse order of the remainders. You are writing the remainders in reverse order. താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് എഴുതുക റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ, നമ്മൾ പഴയത് എഴുതിയ പോലെ, ബൈനറിയുടെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കൺവേർഷൻ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് ഫോർ ഡെസിമൽ ടു ഒക്ടൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസിമൽ ടു ഒക്ടൽ പഠിച്ചു, ഒക്ടൽ ടു ഡെസിമലും പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത്? ഈ 4 ഇനി നമുക്ക് ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി, അത് കഴിഞ്ഞ് ബൈനറി ടു ഒക്ടൽ നോക്കാം. ആദ്യം ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി. അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 1 ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി കൺവേർഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഒക്ടൽ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, 752 ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം. 752നെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ നമ്പറിനെയും ബൈനറി ആക്കുക. ഓരോ നമ്പറിനെയും ബൈനറി ആക്കുക. അപ്പോൾ 2ൻ്റെ ബൈനറി എന്താണ്? 10 ആണ് അല്ലേ, 10 ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ബൈനറി ആക്കുമ്പം ഒക്ടലിലേക്ക് ആക്കാനാണെങ്കിൽ എല്ലാ നമ്പറിനെയും ബൈനറി ആക്കുമ്പോൾ അത് 3 ഡിജിറ്റിൽ എഴുതണമെന്നുണ്ട്. 3 ഡിജിറ്റിൽ എഴുതാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് 10 എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 ഡിജിറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ 3 ഡിജിറ്റിലാക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു 0 ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. കാരണം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് 0 ഇടുമ്പോൾ വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച് വരത്തില്ല. എനി നമ്പർ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് 0 ഇടുന്നതെങ്കിൽ നമ്പർ ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല. സോ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ് ബൈനറിയിലെങ്കിൽ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ 3 ഡിജിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ എഴുതണം. ഒക്ടലിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 3 ഡിജിറ്റ്സിൽ എഴുതണം. അത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. സോ 010 ഈസ് 2 അല്ലേ. ഇനി 5 എന്താണ്? 5നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താലോ ബൈനറിയിലേക്ക്? 5നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ, ഡിവൈഡ് ബൈ 2 അല്ലേ. കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 101. അതും 3 ഡിജിറ്റിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇനിയും 7നെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ, 7നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 111
7 ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്. ഒക്ടലിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 7 ആണ്. 0 to 7 ആണ് നമുക്ക് ഒക്ടലിൽ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ 111. അപ്പം 3 ഡിജിറ്റ്സിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ബൈനറി എഴുതേണ്ടത്. കറസ്പോണ്ടിങ് ഒക്ടലിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി എഴുതേണ്ടത് എപ്പോഴും 3 ഡിജിറ്റിൽ എഴുതണമെന്ന് ഓർക്കണം. 2 ആണെങ്കിലും 1 ആണെങ്കിലും നമുക്ക് 2 ഡിജിറ്റ്സേ വരുള്ളൂ ബൈനറിയിൽ. പക്ഷേ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു 0 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അത് ഓർക്കണം കേട്ടോ. സോ ദീസ് ആർ ദ ബൈനറി ഓഫ് ഈച്ച് ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ ഒക്ടൽ. ഇപ്പോൾ 752-ൻ്റെ ഓരോ ഡിജിറ്റിനെയും ബൈനറി ആക്കി താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി ഇതങ്ങ് ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി ഫോർ 752 കിട്ടും. 752 ഒക്ടൽ നമ്പറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറിയാണ് നമുക്ക് 111 101 010 എന്ന് കിട്ടുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ബൈനറി ആക്കിയത് മനസ്സിലായോ? എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒക്ടലിനെ ബൈനറി ആക്കുമ്പോൾ 3 ഡിജിറ്റ്സിൽ ബൈനറി ആക്കണമെന്ന് ഓർത്തോണം. 3 ഡിജിറ്റ്സിൽ ബൈനറി ആക്കണം. റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഇനി ബൈനറി ടു ഒക്ടൽ എങ്ങനെയാക്കുന്നത്? ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ബൈനറി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ തിരിച്ച് ഒക്ടലിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം? അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഹെക്സാഡെസിമൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. ടെക്നിക്ക് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ 3s. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ 3 ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ അല്ലേ എഴുതിയത്? ബൈനറി 3 ഡിജിറ്റ്സിലല്ലേ എഴുതിയത്? അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറി, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ബൈനറി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ബൈനറിനെ 3 എണ്ണമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈനറി തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. 101101010111. അത് ബൈനറിയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഒക്ടലിലേക്ക് മാറ്റണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? റൈറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി 3 എണ്ണം വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുകയാണ്. സോ റൈറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി 111 ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, 010 ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, 110 ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു 1 ഉണ്ട്. അത് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 3 എണ്ണം ആക്കാം. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് 2 0 കൂടി ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പം എന്താകും? അത് 001 ആവും അല്ലേ? 001. അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഓരോ 3 ഡിജിറ്റുള്ള ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ഇല്ലേ, ആ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒക്ടൽ എഴുതുക, ഒക്ടൽ നമ്പർ എഴുതുക. ഇപ്പം 111ൻ്റെ ഒക്ടൽ നമ്പർ എത്രയാണ്? 7 ആണ് അല്ലേ? 010ൻ്റെ 2 ആണ്. 011ൻ്റെയോ 3 ആണ്. 1ൻ്റെയോ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 തന്നെയാണ് അല്ലേ? സോ ലെഫ്റ്റിൽ 0 ഇട്ടാൽ 2 0 ഇട്ടാൽ അത് 1 ആണ്. സോ നമുക്ക് 3 ഡിജിറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒക്ടലാക്കി മാറ്റി. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. 1327 അതാണ് നമ്മുടെ ഒക്ടൽ നമ്പർ. കണ്ടോ? 1327 ആണ് നമ്മുടെ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറിയുടെ ഒക്ടൽ നമ്പർ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് 2 നമ്പർ സിസ്റ്റം കൂടെ കൺവേർഷനുണ്ട്. അത് ഡെസിമൽ ടു ഹെക്സാഡെസിമലും ഹെക്സാഡെസിമൽ ടു ഡെസിമലും. ആദ്യം നമുക്ക് ഹെക്സാഡെസിമൽ ടു ഡെസിമൽ നോക്കാം. മറ്റേത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഇത് ഗ്രൂപ്പ് 3 ഒക്ട എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം. ബൈനറിയിൽ 3 മെമ്പേഴ്സ് വേണം. 3 മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഹെക്സാഡെസിമൽ ആണെങ്കിൽ ഓർക്കണം 4 മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണും. നമുക്ക് ഹെക്സാഡെസിമൽ ടു ഡെസിമൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ we are given a hexadecimal number. We have to multiply each bit with 16 raised to n. ഡെസിമലിലേക്ക് ആക്കുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം എല്ലാത്തിനും എന്തിലേക്കാണോ ആക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ റാഡിക്സ് റേസ് ടു ദ വെയിറ്റേജ്. എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. റിസൾട്ട് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. എത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. മൾട്ടിപ്ലൈ ഈച്ച് ബിറ്റ് വിത്ത് 16 raised to n, where n is the weight of the bit and the weight is the position of the bit starting from 0 on the right. We know that. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം 2-3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് തന്നെ ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോൺ എടുത്തോട്ടെ മിസ്സേ, ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുവാണേ. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ തന്നു, ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ തന്നു. A37E എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ തന്നു. ഇനി A37E വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഡെസിമൽ. സോ വി ആർ ഗിവൺ
ദിസ് ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക. ഇ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇ ഇൻറ്റു 16⁻0. ഈ നമുക്ക് എന്താണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ എത്ര? ഈ ചുമ്മാ നമുക്ക് ഈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്താണെന്ന് നോക്കണം. ഈയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ നമ്പർ 14 ആണ് അല്ലേ. അതായത് 0, 1, 2, 3, 4 അപ് ടു 9 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 10 എന്ന് പറയുന്നതാണ് എ, 11 ബി, 12 സി, 13 11 തൊട്ടാണ് പറയുക. എ 11 ബി 12 സി 13 തിരിച്ച് 10 എ 11 ബി 12 സി 13 ഡി 14 ഇ അല്ലേ. അങ്ങനെയല്ലേ. 0 to 9 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 10 ആണ് എ വരിക. സോ 11 ബി 12 സി 13 ഡി 14 ഇ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സോ അപ്പം ഇക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പർ എത്ര? 14 ആണ്. സോ 14 × 16⁻0. പിന്നെ 7 × 16⁻1. അടുത്തത് 3 × 16⁻2. എ എന്നാണ് 10 × 16⁻3. ഇനി ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ കിട്ടി. ഉണ്ടോ? 41,854 ആണ് A370 എന്ന് പറയുന്ന ഹെക്സാഡെസിമലിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ നമ്പർ. വേറൊരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എ ബി സി എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹെക്സാഡെസിമലിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 12 ആണല്ലേ. 12 × 16⁻0. ദെൻ ബി ഈസ് 11 × 16. എ ഈസ് 10 × 256, 16⁻2 അല്ലേ. സോ യു ഹാവ് ടു ആഡ് ഓൾ ദ റിസൾട്ട്സ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് 2748. സോ എ ബി സി ഈസ് the corresponding decimal is 2748. Understood? Now last decimal to hexadecimal. അത് നമുക്ക് ഡിവിഷനാണ്. ഡെസിമൽ ആക്കണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ഏതിലേക്കാണോ ആക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ റാഡിക്സ് റേസ് ടു വെയ്റ്റ്. ഇനി ഏതിലേക്കാണോ ആക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഡെസിമലിൽ നിന്ന് ഏതിലേക്കാണോ ആക്കേണ്ടത് അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. വിത്ത് ഏതിലേക്കാണോ ആക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ റാഡിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ഡെസിമൽ ടു ഹെക്സാഡെസിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 16. കീപ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ദ റിമൈൻഡർ. ദ സെയിം മെത്തേഡ് വിച്ച് യു ഡിഡ് ഫോർ ഒക്ടലിനും ബൈനറിക്കും ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. സോ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് 16. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി റിമൈൻഡർ 5. Answer is given. Again divide it with 16. Remainder is written and again answer is given and divide it with 16. You will get all the remainders until you get the quotient 0. Quotient 0 കിട്ടുന്നേരം വരെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് അന്നേരം കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ അതുപോലെ എഴുതുക. ഈ റിമൈൻഡർ ഇപ്പം നമ്പേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഹെക്സാഡെസിമലിൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ABCDEU ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ഓരോ നമ്പറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റ് എഴുതുക, അല്ല ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലെറ്റർ എഴുതുക. സോ ഇപ്പം 15ൻ്റെ ലെറ്റർ എന്താണ്? F ആണ്. 14ൻ്റെ ലെറ്റർ എന്താണ്? E ആണ്. പക്ഷേ 1ൻ്റെ ലെറ്റർ ഉണ്ടോ? 1ന് ഡിജിറ്റാണ്. സോ 1 തന്നെ, 5 തന്നെ, 6 തന്നെ. സോ റിമൈൻഡർ ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഐദർ ഡിജിറ്റ്. If it was digit, it should be written as digit itself. If it is corresponding to the letter, you have to write the corresponding letter. So the answer will be from bottom to top. താഴേന്ന് മേളിലേക്കാണ് നമ്മൾ റിമൈൻഡർ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി EE1F65. ഇതായിരുന്നു ആൻസർ. EE1F65 ആണ് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ ഡെസിമലിൻ്റെ ഹെക്സാഡെസിമൽ. നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ നമുക്ക് ഒക്ടൽ ടു ഹെക്സാഡെസിമൽ പഠിക്കാം, അതുപോലെ ഹെക്സാഡെസിമൽ ടു ഒക്ടലും പഠിക്കാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കൺവേർഷൻ കഴിയും. കൺവേർഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഡീഷനാണ്. അഡീഷൻ നമുക്ക് അതായത് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം.